मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मूकं करोति वाचिलं, पङ्गुलङ्घ्यते गिरं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं जय काना काला प्रभु, जय काना काला। मीठी मोरली वाला, मीठी मोरली वाला, गोपीना प्यारा। ओम जय कान्हा काला। कामण गारा कान कामण बहु की धार। प्रभु कामण बहु की धार। माखण चोरी मोहन, माखण चोरी मोहन, चित चोरी लीधा। ओम जय कान्हा काला। नंद यशोदा घेर वैकुठ उतारी। प्रभु वैकुंठ उतारी। कालिय मर्दन कीधो, कालिय मर्दन कीधो, गायो ने चारी।
સ્વાગતમ કૃષ્ણ
આજ સોંડાગર પરિવારના વરિષ્ઠ મુરબ્બી વડીલ શ્રી રણછોડ બાપાના સંકલ્પ અને મનોરથ 2010માં એમણે કારતક મહિનામાં મનોરથ કરેલો 2010માં કે હું ભાગવત સપ્તાહ મારા પરિવાર માટે કરીશ. એ આજ મૂર્તિમંત થવા જઈ રહ્યો છે. સમગ્ર સોંડાગર પરિવારની ઉપસ્થિતિમાં એમનું જે કરવાનું જે સંકલ્પ હતો એ આજ પરિપૂર્ણ થવા જઈ રહ્યો છે. આજના પ્રસંગે પૂરા સોંડાગર પરિવાર જે પધારી અમને ભરતભાઈ એમના સંતાન છે, એમના પુત્ર છે, એમણે એમનો સંકલ્પ પૂરો કરવા માટે એમને પૂછ્યું, પણ અનુકૂળતાઓ નહોતી આવતી. તો આ સમય યોગ્ય હતો અને ભગવાનનો એમને અનુભવ થયો કે ભગવાનનો એને સાક્ષાત્કાર થયો કે ભાઈ ઠીક છે, હવે તમે તમારા પિતાજીનો મનોરથ પરિપૂર્ણ કરો. તો આજે અમરેલી મુકામે એમણે આ આયોજન કર્યું છે. પૂજ્ય શાસ્ત્રી શ્રી દીપેશભાઈ પંડ્યા પણ એમને જ્યારે એ મુહૂર્ત લેવા જતા હતા ત્યારે એમણે ખાલી એમને ફોન ઉપર વાત કરી. તો દીપેશભાઈ પંડ્યાએ એમના બીજા પ્રોગ્રામ એ સમય દરમિયાન હતા, પરંતુ એણે કીધું કે ભાઈ જો તમે આ તારીખ નક્કી કરીને આવી શકો તો હું તમારે ત્યાં પહેલો બંધાયેલો રહીશ. તો એ પણ કુદરતને ભગવાનને મંજૂર હતું કે ભાઈ એમના શ્રી મુખેથી જ ભાગવત સપ્તાહનું આપને પારાયણ થાય. આજે આપ સૌ 7 દિવસ જે ભાગવતના 7 દિવસ શું કામ છે ભાગવતના, તો કે સપ્તર્ષિઓના બધા અલગ અલગ જે સપ્તર્ષિઓએ યજ્ઞો કરેલા કે જે એમને અનુસંધાનો હતા એ બધાને સંમલિત કરી અને 7 દિવસ આપણે ભગવત પારાયણ કરવાનું છે. એ આપ દીપેશભાઈ પંડ્યાના શ્રીમુખથી આપણે સત્સંગનો લાભ લઈશું. અને ભગવાનના જે 24 અવતારો છે એ 24 અવતારોમાં 22 અવતાર છે અંશાવતાર છે, 2 અવતાર છે એ પૂર્ણ અવતાર છે. તો એ પૂરું એમનું કથા અને એમના મહાત્મ્ય શું છે એ દીપેશભાઈના શ્રીમુખથી આપણને જાણવા મળશે. ભાગવત સપ્તાહ તમે ગમે એટલી વાર સાંભળો તમને હંમેશા તમને નવું જ લાગે છે. ભાગવતજીનું શ્રીમદ ભાગવત એ શા માટે છે કે એ અત્યંત ઉર્જાવાન છે. પૂજ્ય સ્વામીજી પધારે છે. જય સ્વામિનારાયણ. આપણે સ્વામીજી આવી ગયા છે તો આપણે દીપ પ્રાગટ્ય કરી અને શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહનું પઠનનું કાર્ય શરૂ કરશું. તો અમે વિચરણ કરતા દરેક સાધુ BAPS સંસ્થાના સ્વામીનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે ભંડારી સ્વામી, એ અમરેલી જિલ્લાના સમસ્ત જે BAPS સંસ્થાના જે વિચરણ કરી રહ્યા છે એ સર્વે સાધુઓનું સર્વે સાધુઓથી આજે દીપ પ્રાગટ્ય કરી અને ભાગવત કથા ભંડારી સ્વામી, દિવ્ય ચતુર્થ સ્વામી. બોલો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય.
યોગીજી મહારાજની જય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની, ભગતજી મહારાજની, શાસ્ત્રીજી મહારાજની, યોગીજી મહારાજની, ગુરુવરી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની, પ્રગટ ગુરુવરી મહંત સ્વામી મહારાજની, સુરત અક્ષરધામ મહોત્સવની, કાર્યકર સુવર્ણ મહોત્સવની સોંડાગર પરિવારના મુખિયા એવા રણછોડ બાપા પૂજ્ય પંડરી સ્વામી દિવ્યસેતુ સ્વામી શ્રી પધારી આપણી ભાગવત સપ્તાહનું દીપ પ્રાગટ્ય કરી ઉદ્ઘાટન કરેલ છે. ભાગવત સપ્તાહનો પ્રારંભ કરેલ છે અને આપણને ખૂબ સારા આશીર્વાદ આપી પોતાના વ્યસ્ત ટાઈમમાંથી વ્યસ્ત શેડ્યુલમાંથી પણ પધારી આપણી ભાગવત સપ્તાહનું દીપ પ્રાગટ્ય કરવા પધારી આપણને આશીર્વચન પાઠવેલ છે. આ સાથે આપણને પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજના દિવ્ય આશીષ તો છે જ તે, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ અને પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજના દિવ્ય આશીષ આપણી સાથે જ છે અને સંતો દ્વારા આજનો આપણો આ શુભ પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. તો આપણે ફરીથી શ્રી ભાગવત ભગવાનની, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની, ગુરુવરી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની, પ્રગટ ગુરુવરી મહંત સ્વામી મહારાજની નમો ભગવતે વાસુદેવાય.
સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગજાનનમ તગણાદિસેવિતમ કપિથજાંબુમ ફલચારુભક્ષણમ ઉમાસુતમ શોકવિનાશકારકમ નમામિ વિઘ્ને શ્વરપાદ પંકજમ નમસ્તે શારદે દેવી સરસ્વતી મતી પ્રદે વસત્વમ મમ જીહવાગ્રે સર્વવિદ્યા ભવ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને પ્રણતક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. મંગલમ ભગવાન શંભો મંગલમ વૃષભધ્વજ મંગલમ પાર્વતીનાથો મંગલાયતનો હર. નિજાશ્રિતાનાં સકલાર્તિહંતા સ્વધર્મભક્તે રવનમ વિધાતા દાતા સુખાના
मनसेप्सिताना तनोतु कृष्ण खिलमङ्गलनः आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी श्री प्रमुख स्वामी महाराजनी श्री द्वारिकाधीशनी श्री भागवत भगवाननी श्री रामचंद्र भगवाननी श्री अकालिया हनुमान जी महाराजनी श्री कुलदेवी मातनी श्री पितृनारायण देवनी सद्गुरुदेवनी सत्य सनातन धर्मनी ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। થોડુંક વોલ્યુમ અને થોડી ઇફેક્ટ રાખજો। બે મિનિટ હરિનામ સંકીર્તન સાથે કથાનો મંગલ પ્રારંભ કરીએ। ભાવથી અને પ્રેમથી બધા હરિનામ સંકીર્તન કરજો, તાલી પાડીને ગાજો। બરાબર સંધ્યાનો સમય છે।
સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. ઇફેક્ટ આપો. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. થોડી ઓછી. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. યજ્ઞ નારાયણ યજ્ઞ નારાયણ યજ્ઞ નારાયણ યજ્ઞ નારાયણ. સત્યનારાયણ 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 સત્યનારાયણ. ભાવ के साथ. શ્રીમન્નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ. નારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. લક્ષ્મીનારાયણ લક્ષ્મીનારાયણ. લક્ષ્મીનારાયણ લક્ષ્મીનારાયણ. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. બોલો. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. આવો દામોદર સ્તોત્રનો પાઠ કરી દામોદર સ્તોત્રનું ભાવ પુષ્પ ભગવાન શ્રી હરિના ચરણની અંદર સમર્પિત કરીએ અને આપણો આ નિત્ય ક્રમ રહેશે.
કથાના પ્રારંભમાં મંગલાચરણ પૂર્ણ થાય એટલે ધૂન સંકીર્તન અને ત્યાર પછી દામોદર સ્તોત્રનો બંને સમય પાઠ થશે અને ત્યાર પછી કથાના પ્રવાહને આપણે આગળ વધારશું. જેમને પણ આ સ્તોત્ર આવડતું હોય અમારી સાથે ભાવથી આનો પાઠ કરજો. કરારવિંદે નપદારવિંદમ મુખારવિંદે વિનિવેશયંતમ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ વિક્રેતુ કામા કિલ ગોપકન્યા મુરારી પાદાર્પિત ચિત્તવૃત્તિ ગૃહે ગૃહે ગોપવધૂ કદંબા સર્વે મિલિત્વા સમવાપ્યયોગમ સુખમ શયાના નિલયે નિજેપી નામાનિ વિષ્ણુ પ્રવદન્તિ મર્ત્યા
जिहवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ विष्णु श्री बालकृष्ण लाल जय। परम कृपाळु परमात्मा भगवान श्री हरिना चरण में सदैन्य दंडवत प्रणाम करी मारा माता पिता सद्गुरुना श्री चरणनी अंदर वंदन करी प्रसंग विशेष आवाहित स्थापित पूजित सौ देव स्वरूपोना श्री चरणनी अंदर वंदन करी अमरेली गामनी दृश्य अदृश्य तमाम चेतनाओने वंदन करी संहिता पाठना तमाम भूदेवो संत चरणनी अंदर वंदन करी शारदा सरस्वतीना उपासको संगीतना आराधकोने वंदन करी अब सौना हृदयनी अंदर विराजमान दिव्य आत्मा ए परमात्मा ने वंदन करी सौने मारा जाजा करी अने जय स्वामी नारायण। तमारो अवाज मारा सुधी आवतो नथी, थोड़ू जोरथी बोलवू पड़शे। जय श्री कृष्ण। हरिओम। केम छो बधाई मजामां? भगवाननी परम असीम कृपाथी श्री रणछोड़भाई रामजीभाई सोंडागर परिवार अने भरतभाई रणछोड़भाई सोंडागर
અને એમના ધર્મપત્ની અખંડ સૌભાગ્યવતી ભારતીબેન અને એમના ચિરંજીવી પુત્રો અને પુત્રી દ્વારા આયોજિત નવા વર્ષની મંગલ પ્રભાતે શ્રીમદ ભાગવતની દિવ્ય અને ભવ્યતાથી ભરેલી કથા ભરતભાઈ, નવા વર્ષનો પ્રારંભ થાય એટલે નવા વર્ષના દિવસે આપણે બધા એકાબીજાના ઘરે સગા વહાલાને ત્યાં, સ્નેહી મિત્રોને ત્યાં, પરિવારજનોને ત્યાં નવા વર્ષના સાલ મુબારક કરવા માટે જઈએ, હેપી ન્યુ યર કરવા માટે જઈએ. પણ ભરતભાઈ, મારા શબ્દોને યાદ રાખજો. આજે જગત નિયંતા સ્વયં ભગવાન ભાગવતના રૂપમાં નવા વર્ષમાં તમને હેપી ન્યુ યર કરવા માટે આવ્યા છે. આપણે બધાને મળવા માટે જઈએ, પણ આજે સાક્ષાત ભગવાન શ્રી હરિ આ સોનાગર પરિવારના આંગણે પધાર્યા છે. કેટલા વર્ષો જૂનો સંકલ્પ. હમણાં જ અમારે ઉદ્ઘોષક શ્રી એમણે એમના સંબોધનમાં ઉલ્લેખ કર્યો કે 2010 નો સંકલ્પ. અને આમ મારે પણ લગભગ ઘનશ્યામભાઈ સાથે ચર્ચા થઈ હતી કે મામાનો ને એમનો 10 વર્ષ થી પણ વધારેનો સમયગાળો ભાગવત કથા માટેની પરમ ઈચ્છા. ઘણા બધા સમયથી આયોજન કરતા હતા, નક્કી કરતા હતા ક્યારે કરવું, કેવી રીતે કરવું, શું કરવું. પણ ભરતભાઈ, મારો અંતરાત્મા એમ કે છે આટલા બધા વર્ષો જૂનો સંકલ્પ, ભગવાનની ઈચ્છા એવી હશે કે આ કથા અને એ કથાના વક્તા તરીકે મારી પસંદગી થાય અને મારા શ્રીમુખે આ કથા ગવાય, એવી ભગવાનની ઈચ્છા હશે. એટલે કદાચ આટલા બધા વર્ષો નીકળી ગયા હશે. યાદ રાખજો મારા વાલા, 3 વસ્તુનો જ્યારે સમન્વય થાય ત્યારે આવું ભગીરથ કાર્ય શક્ય બને છે. કથા બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો. 3 વસ્તુનો જ્યારે સમન્વય થાય ત્યારે આવું ભગીરથ કાર્ય શક્ય બને છે. એક, ઈચ્છા. આ પરિવારને ઈચ્છા થઈ કે અમારે ભાગવતજીની કથા કરવી છે, પણ એ ઈચ્છાને પૂર્ણ કરવા માટે બીજું યત્નની જરૂર પડે. યત્ન એટલે મહેનત. ઘણા બધા સમયથી કથાની તડામાર તૈયારીઓ ચાલે છે. મહેનત કરી, ઈચ્છા, યત્ન અને આમાં જો ત્રીજી વસ્તુ ઈશ્વરનો અનુગ્રહ ન હોય ને તો આવું ભગીરથ કાર્ય શક્ય ન બને. અનુગ્રહ એટલે ઈશ્વરનો રાજીપો. એટલે આજ મને દિલ ખોલીને કહેવા દો ભરતભાઈ, તમારા સોંડાગર પરિવાર ઉપર ભગવાન 16 કળાએ ખીલીને એવા આશીર્વાદ આપ્યા છે ને, ઈશ્વરનો પૂર્ણ અનુગ્રહ, એનો પૂર્ણ રાજીપો આજ તમારા ઉપર છે. અને જો આ રાજીપો હોય ને
તો જ આવું કાર્ય એનો મંગલ પ્રારંભ થાય. બાકી આપણો કવિ નરસૈયો કહી ગયો કે આદર્યા અધૂરા અધવચ રહે ને મારો હરી કરે સો હોય. ભગવાનની ઈચ્છા વગર આ જગતમાં એક પર્ણ પણ એક ડાળી પણ હલી શકતી નથી, ફરકી શકતી નથી. એટલે ઈચ્છા, યત્ન અને ભગવાનના અનુગ્રહથી આ ભગીરથ કાર્યનો મંગલ પ્રારંભ થાય છે. અને શ્રીમદ ભાગવત છે ને, ઘણી વાર એમ કહેતા હોય કે અમારે પિતૃઓના મોક્ષ માટે ભાગવતની કથા કરવી છે. પણ મેરે ભાઈ બહેન આ વાત સાથે જરા હું સંમત નથી. હા, ભાગવત કથાથી પિતૃઓનો મોક્ષ થાય એ તો સ્વાભાવિક છે. પણ યાદ રહે, જેના પિતૃઓની સદગતિ થઈ ગઈ હોય ને એના આગણે જ ભગવાન ભાગવતના રૂપમાં પધારે છે. એટલે પિતૃઓના મોક્ષ માટે નહીં, પણ પિતૃઓના પુણ્યથી ભાગવત કથા તમારા આંગણે થાય છે. કોટિ જન્મ સમુત્થેન પુણ્યેનેવ તુલભ્યતે. જન્મ અને જન્માંતરના પુણ્ય જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે ભાગવતની કથાનો અવસર મળે છે. મારા વાલા 100 જન્મોના પુણ્ય ભેગા થાય ને ત્યારે કથા સાંભળવાનો અવસર મળે છે. કેટલા જાગો છો ને બધા? કેટલા જન્મોના પુણ્ય ભેગા થાય ત્યારે કથાનો અવસર મળે? 100. 1000 જન્મના પુણ્ય જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે ભાગવત કથા કરવાનો વિચાર આવે. કેટલા જન્મોના? પાછળથી અવાજ નથી આવતો. જાગો છો બધા? પાછળ જાગો છો? હા કે ના? હા, બસ. 1000 જન્મના પુણ્ય ભેગા થાય ત્યારે શ્રીમદ ભાગવતની કથા કરવાનો વિચાર આવે. પણ આપણું ભાગવત લખે, કોટિ જન્મ સમુત્થેન પુણ્યેનેવ તુલભ્યતે. 1 કરોડ જન્મના પુણ્ય જ્યારે ભેગા થાય ને ત્યારે તમારા આંગણે ભાગવતના રૂપમાં ભગવાન પધારે છે. આજે આ પરિવારના 1 કરોડ જન્મના પુણ્ય ભેગા થયા હશે અને ત્યારે આ ભાગવતનો અવસર મળ્યો છે. અને એનાથી પણ થોડો આગળ જઈને તમને કહું ને, તમે વિચાર તો કરો ભરતભાઈ, વિધિના લેખ કેવા લખાયેલા હોય. જાફરાબાદ આગળ ટીંબી તમારું વતન, કર્મ ક્ષેત્ર અત્યારે ભરૂચ, અને ભાગવતની કથા અમરેલીમાં. અમરેલી પૂરતું જ પાછું સીમિત નહીં, જ્યાં તમારી શ્રદ્ધા છે એ બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિરના સાનિધ્યમાં કથા. એટલે મને એમ લાગે છે કે તમારા ઉપર ખરેખર ઈશ્વરનો બહુ મોટો રાજીપો છે. અને જો ઈશ્વરની અતિ કૃપા હોય ને ત્યારે જ આવા બધા યોગો ભેગા થાય. અને જે નિમિત્તે જેવી રીતે જ્યાં લખાયેલું હોય ત્યાં ભેગું થવાનું થાય. નહીતર સાચું કહું ને ભરતભાઈ, મેં ઘનશ્યામભાઈને પણ વાત કરી હતી. મને ઘનશ્યામભાઈનો ફોન આવ્યો મુહૂર્ત માટે, અને એના પેલા
15 દિવસ અગાઉ અહીંયા અમરેલીની જ કથા માટે બહુ મોટું આયોજન, મને ફોન આવેલો. હવે 15 દિવસનો ગાળો નીકળી ગયો એટલે મેં એને કઈ ફોન કર્યો નહીં પછી કે ભાઈ તમારા આયોજનનું શું થયું. ઇન બિટવીન ઘનશ્યામભાઈનો ફોન આવ્યો, મને કીધું કે મામાનું આયોજન આવી રીતે ગણતરી છે. એટલે ત્યારે પણ મને યાદ નહીં કે મારે બીજા સાથે ઔપચારિક અમરેલીની કથાની વાત થયેલી છે. એટલે મેં ઘનશ્યામભાઈને 80 મિનિટે પરમિશન આપી. મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, એઝ ક્વિક એઝ પોસિબલ બોલાવી લ્યો, અથવા તો આપણે બાય ફોન મુહૂર્ત ફાઇનલ કરીએ અને પછી મુહૂર્તનું શ્રીફળ લઈ જાય. અને લાભ પાંચમથી આ કથા ફાઇનલ થઈ. અને જેવી કથા ફાઇનલ થઈ એના બીજા દિવસે 15 દિવસ અગાઉ જેની સાથે વાત થઈ હતી એનો ફોન આવ્યો, મને કે દાદા આપણી કથા ફાઇનલ. મેં કીધું ભાઈ હવે ભેગું નહીં થાય, 15 દિવસનો સમય તમે લીધો અને હું પણ ભૂલી ગયો, તમે પણ ફોન કરવામાં મોડા પડ્યા. મારે મેં કીધું ફાઇનલ ચર્ચા થઈ ગઈ છે ને એમાંય મારા પાડોશી પરમ સ્નેહી જેમની સાથે ઘર જેવો નાતો છે એમના સગા મામા છે. એટલે કહેવાનો આશય મારો ઈ છે કે આટલા વર્ષોની તમારી જે ભાગવતની પ્રતીક્ષા હતી એમાં મારે પણ તમારી સાથે નિમિત્ત બનવાનું લખાયેલું હશે. અને એટલા માટે આપણા સૌ કોઈનો સંયોગ અને સમન્વય થયો છે. મૂળ મારો કહેવાનો આશય શ્રીમદ ભાગવતની કથા છે ને અતિ દુર્લભ છે. કોટિ જન્મ સમુત્થેન પુણ્યેને વદલભ્યતે દુર્લભૈવ કથાલોકે શ્રીમદ ભાગવતોદ્ભવ કોટિ જન્મ સમુત્થેન પુણ્યેનૈવ તુલભ્યતે દુર્લભૈવ કથા લોકે. કથા છે ને અતિ દુર્લભ છે. યાદ રાખજો, અહીંયા તમે જેટલા પણ બેઠા છો ને મારા વાલા, તમે એમ નહીં માનતા કે અમે અહીંયા આવી ભરતભાઈ આમંત્રણ આપ્યું આવ્યા અને બેસી ગયા. આવી રીતે કથારૂપી સત્સંગની પ્રાપ્તિ નથી થતી. ભગવાન જ્યારે તમારા ઉપર અતિશય કૃપા કરે ને ત્યારે બાવડું પકડી અને કથાના મંડપની અંદર બેસાડી દે. કથા અતિ દુર્લભ છે. યાદ રાખજો, તમે બેઠા નથી, તમને ભગવાને કથામાં બેસાડ્યા છે. દેવતાઓના ભાગ્યમાં પણ આ કથા નથી. દુર્લભ એટલા માટે છે. ગંગાના કિનારે સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને જ્યારે કથા શ્રવણનો પ્રારંભ કરે છે ને ત્યારે સ્વર્ગના દેવતાઓ અમૃતનો કળશ લઈ એ ગંગાના કિનારે આવે છે. અને દેવતાઓ રાજા પરીક્ષિતને એમ કહે છે કે પરીક્ષિત, આ અમૃતના કુંભમાંથી થોડા અમૃતનું તું પાન કરી લે. તક્ષક તારું કાંઈ નહીં બગાડી શકે, એટલું જ નહીં પણ તું દીર્ઘજીવી બની જાઈશ, અજર અમર અને અવિનાશી બની જાઈશ.
પરીક્ષિતે સમર્થ સદગુરુ સુખદેવજીની સામે જોયું છે કે હે પ્રભુ, દેવો સ્વર્ગનું અમૃત લઈને આવ્યા છે, તો આ અમૃતના કુંભની અંદર રહેલું અમૃત શ્રેષ્ઠ છે કે કથારૂપી અમૃત શ્રેષ્ઠ છે એ મને બતાવો. અને ત્યારે સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, દેવોના અમૃતથી તું દીર્ઘજીવી બનીશ, પણ કથારૂપી અમૃતથી તું દિવ્ય જીવી બનીશ. હવે તારે દીર્ઘજીવી બનવું છે કે દિવ્ય જીવી એ તારે નક્કી કરવાનું છે. લાંબુ જીવવું છે કે ટૂંકમાં પૂરું કરીને ભગવાનના અનુગામી બનવું છે. અને ત્યારે પરીક્ષિતને ખબર પડી ગઈ અને પેલો જે અમૃતનો કુંભ હતો દેવતાઓને ના પાડી, નહીં, અમૃતનું પાન મારે નથી કરવું, મારે તો કથારૂપી અમૃતનું પાન કરી અને દિવ્ય જીવી બનવું છે. કહેવાનો આશય મારો એ છે કે એ સમયે જો દેવતાઓ છાનામાના આવી ગંગાના કિનારે બેસી ગયા હોત તો કથા શ્રવણનો લાભ મળત. પણ જેવું પરીક્ષિતે કુંભની અંદર રહેલા અમૃતને ઠુકરાયું એટલે દેવતાઓ અમૃતનો કુંભ લઈ અને પાછા સ્વર્ગમાં જતા રહ્યા. એટલે મૂળ મારી કથા, મૂળ કહેવાનો આશય કે દેવતાઓ માટે પણ આ કથા દુર્લભ છે. અને માત્ર ને માત્ર જો આ કથા ક્યાંય મળતી હોય ને તો એ આ વસુધા ઉપર મળે છે. ઘણા મને ઘણીવાર પ્રશ્ન કરે કે શાસ્ત્રીજી આટલી બધા કથા થાય પણ કથાનો ફાયદો શું? અને એમાં એકવાર મારે હરિદ્વારમાં કથા, અને એક ભાઈ પેલે દિવસે મારા ઉતારે આવ્યા. મને કે શાસ્ત્રીજી તમે બહુ સારી કથા કરો છો પણ મને કઈ યાદ નથી રહેતું. મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, કથા મંડપમાં તમે બેસો ખાલી. બીજા દિવસે આવ્યા, મને કે આજે કાંઈ યાદ ન રહ્યું. મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, કથા મંડપમાં બેસો. ત્રીજા દિવસે આવ્યા, ચોથા દિવસે આવ્યા, મને કે આજે કાંઈ યાદ ન રહ્યું. આમ કરતા કરતા 4 દી નીકળી ગયા. મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, ખાલી કથાના પંડાલની અંદર તમે બેસો. કથા પૂરી થઈ ગઈ, પોથી યાત્રા પૂરી થઈને પાછા ઘરે આવ્યા. ઉતારે આવીને મને કે 7 દિવસ પૂરા થઈ ગયા પણ મને કાંઈ યાદ ન રહ્યું. મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં. એમાં એક છાણ ગોબરથી ભરેલો ટોપલો, વાંસનો ટોપલો પડ્યો હતો. એટલે મેં એ ભાઈને કીધું કે એક કામ કરો, તમે આ વાંસના ટોપલામાં ગંગાજળ ભરીને આવો ગંગાના કિનારેથી. એટલે મને કે શાસ્ત્રીજી આ વાંસનો ટોપલો છે, સળિયું વાળો ટોપલો, આમાં ગંગાજળ થોડું રહે. મેં કીધું પ્રયત્ન કરો, તમે જાઓ. એટલે ગંગાના કિનારે ગયા, વાંસનો ટોપલો એમાં ડૂબાડ્યો, પણ એ ગંગાજળ એમાં થોડું રહે. પાછા આવ્યા, મને કે આમાં કાંઈ રહેતું નથી, પાણી ભરાતું નથી, ગંગાજળ ભરાતું નથી. મેં કીધું હજી એકવાર જાઓ. પાછા ગયા, પાછા આવ્યા, ગંગાજળ આમાં રહેતું નથી. આવી રીતે મેં એને 7 વાર મોકલ્યા. પાછા આવ્યા, 7મી વાર જઈને પાછા આવ્યા. મને કે શાસ્ત્રીજી તમારું કઈ છટકી ગયું નથી ને? મેં કીધું કેમ? એ કે ગંગાજળ કઈ વાસના ટોપલામાં થોડું રહે. મેં કીધું 7 વાર તું ગંગાજળ ભરવા ગયો, એમાં પહેલી વાર ગંગાજળ ભરવા ગયો ત્યારે વાસના ટોપલાની સ્થિતિ કેવી હતી? એ કે આખું ગાયના છાણ ગોબરથી ભરેલું હતું. અને 7મી વાર એને ગંગાજીમાં તે ડૂબાડ્યો એ ટોપલાને, પછી કેવી સ્થિતિ છે? એ કે પાણી ગંગાજળ નો રહ્યું પણ વાંસનો ટોપલો આખો સાફ થઈ ગયો. તો મેં કીધું કથા તને યાદ રહે કે નો રહે, પણ તારા જન્મ જન્માંતરના પુણ્ય પાપ છે ને એ બળીને ભસ્મ થઈ ગયા છે. પણ આપણે
બને એટલી કથા યાદ રહે એવો પ્રયત્ન કરજો બધા. આપણે તો કથામાં બેસીએ, પણ આજના સાંપ્રત યુગની અંદર જરૂર છે આપણામાં કથા બેસે. નહીતર ભરતભાઈ મનની ગતિ એટલી બધી છે ને, બેઠા હોય અહીંયા અને મન છે એ ભરૂચે આંટો મારી આવે ને સુરતે જઈ આવે ને બરોડા જઈ આવે ને બોમ્બે જઈ આવે, વિદેશમાં જઈ આવે. એટલું બધું સ્પીડથી ચાલે છે. એટલે મનને સ્થિર કરીને આપણે કથાનું શ્રવણ કરવાનું છે. આપણે કથામાં બેસીએ એમ નહીં, પણ મેરે ભાઈ બેન કથા છે ને 7 દિવસમાં આપણામાં બેસે, આ પ્રયત્ન આપણે કરવાનો છે. શ્રીમદ ભાગવત છે ને એ ગ્રંથોનો રાજા છે, યાદ રાખજો. દરેક ગ્રંથોનું ઘરેણું આભૂષણ જો કોઈ હોય ને તો એ શ્રીમદ ભાગવતની કથા છે. કારણ કે આની અંદર બધું છે. આમાં રામ છે, આમાં કૃષ્ણ છે, આમાં દેવીના ચરિત્ર છે, આમાં ભગવાન મહાદેવની કથા છે, આમાં હનુમાનજીની કથા છે, આમાં વેદોની કથા છે, આમાં ઉપનિષદોની કથા છે, આમાં મારા વાલા બધું છે. આમાં 24 અવતારોની કથા છે. અને એટલા માટે અમારા વિદ્વાનો સંતો અને વેદ વ્યાસની કલમ એવું કે છે કે વિદ્યાવતામ ભાગવતે પરીક્ષા. વક્તાની પરીક્ષા ક્યાં થાય? શ્રીમદ ભાગવતમાં થાય છે. બાકીના દરેક ગ્રંથો સહેલા છે, યાદ રાખજો. રામચરિત માનસ સહેલું છે, શિવ કથા સહેલી છે, દેવી ચરિત્ર દેવી ભાગવત સહેલું છે, બ્રહ્મ પુરાણ વૈવર્તક પુરાણ આ બધું સહેલું છે. અને હું એટલા માટે કહી શકું છું કે 18 પુરાણમાંથી 11 પુરાણ ઉપર કથા મેં કરેલી છે ભગવાનની કૃપાથી. 18 પુરાણમાંથી 11 પુરાણ ઉપર કથા હું કરી ચૂક્યો છું. અને અઘરામો અઘરો ગ્રંથ જો કોઈ હોય ને તો એ શ્રીમદ ભાગવતની કથા છે. ખૂબ ભાવથી દિવ્યતાથી, ભલે નાનું પણ ખૂબ સુંદર મજાનું આયોજન છે. તમારા બધાનો ભાવ પ્રેમ અને લાગણી પોથી યાત્રા વખતે આપણે જોતા હતા. પહેલાના સમયની અંદર પોથી યાત્રા થતી ને તો આ વડીલો બધા છે એને ખબર હોય. પેલા આવું બેન્ડ વાજા કે એવું કઈ નહોતું, ઢોલ નગારા શરણાઈ કાંઈ નહીં. અને એવી કથા મારા શરૂઆતના કાળમાં મેં પણ કરેલી. આ તો બેન્ડ વાજા અને ડીજે ને આન તેન બધું હવે આવી ગયું. પેલાના યુગની અંદર ગામડા ગામની અંદર કથા હોય ને તો કમરે ઢોલક બાંધ્યા હોય, હાથની અંદર મંજીરા હોય અને એ ધૂળની ડમરી ઉડતી હોય અને એમાં ભાગવતજીના વધામણા થતા હોય, સામૈયા થતા હોય. જે ભાવથી તમે આજે ભગવાનને પધરાવ્યા છે, આવો કથાના પંડાલની અંદર પણ ભગવાનને એમનું સ્વાગત કરીએ, એમને વધાવીએ, ફૂલડેથી વધાવીએ, ભાવથી, મનથી, તનથી, ધનથી, હૃદયથી વધાવીએ. હે આ શેરી વળાવી સજ કરું ગરે આવો ને આ શેરી વળાવી. જો એક ચોખવટ કર દો. કથામાં આપણે 7 દિવસ પૂરેપૂરો આનંદ કરવાનો છે. એમાં કોઈ વસ્તુ ક્યાંય બાકી રાખવાની નથી. જ્યારે જ્યારે હું અહીંયાથી કંઈ પણ ગાઉં અને તમને જો મજા આવે ને આનંદ આવે ને ઊભું થવું હોય તો બેનો ભાઈઓ બાળકોથી માંડીને બધાને છૂટી નાચવાની પણ છૂટી. કૃષ્ણ છે ને એ રાસેશ્વર છે અને તમે રાસ લેશો ને યાદ રાખજો એ રાસ નથી, મારા કૃષ્ણનો શ્વાસ છે. માટે ભાવથી હે આ શેરી વળાવી સજ કરું ઘરે
આંગણીએ પધરાવ ફૂલ હરી ઘરે આવો ને. કેમ ભાઈ બહુ બધા થાકી ગયા તો પોથી યાત્રામાં મારે પરાણે ઊભા કરવા પડશે. ભગવાનનું સ્વાગત થાય છે, પહેલો દિવસ છે અને એમાં તમે આવા ધીમા ધીમા રહ્યો તો મારે હાથ દી કેમ પૂરા કરવા. ભાવથી મારા વાલા ઊભા થઈ અને આ પટ્ટો જે આખો છે ને એ આપણે રમવાનો જ પટ્ટો છે. બેનો પણ આગળ આવો, જે ભાઈઓને રમવું હોય એ પણ આગળ આવો, આપણે આનંદ કરવાનો છે. એ આંગણીએ પધરાવ ફૂલ હરી ઘરે આવો ને. આંગણીએ પધરાવ ફૂલ, આંગણીએ પધરાવ ફૂલ હરી ઘરે આવો ને. જય હો. હવે બરાબર આશેરી વળાવી સજ કરું ઘરે આવો ને. ઉતારા દેશુ ઓરડાને ઘેરે આવો ને. જય હો. જય હો. હરિ બોલ.
શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની હરિનામ સંકીર્તન સાથે જ પ્રથમ દિવસનું પ્રથમ સત્ર ભગવાન શ્રી હરિના ચરણની અંદર સમર્પિત કરીએ. આવતીકાલે ફરીવાર 9 કલાકે ભગવત ચર્ચા. દરરોજ 2 સત્રની અંદર આપણી કથા ગંગા વહેતી રહેશે. સવારે 9 થી 12 અને બપોરે 3 થી 6 સુધી. આવતીકાલે ફરીવાર આપણે સૌ સાથે મળી ભાગવતજીના મહાત્મ્યમાં પ્રવેશ કરી અને કથાને આગળ ધપાવશું. આવો જય ઘોષ સાથે પ્રથમ દિવસનું પ્રથમ સત્ર ભગવાન શ્રી હરિના ચરણની અંદર સમર્પિત કરીએ. બड़े भाव और प्यार के साथ जय जयकार करें. श्री द्वारिकाधीशनी श्री स्वामीनारायण भगवाननी श्री भागवत भगवाननी श्री प्रमुख स्वामी महाराजनी सदगुरु હલો શ્રોતાગણ તાળી પાડી આરતી જીલજો.
શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. યાની કાની